का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल बाणी के बोहित चबर तखत छत्र दी मालिक पातशाहां दी पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने सुपुत्र सूरजमल दा विआह करके वापस अमृतसर की धरती ते पहुँचते ने। जिन्ना भी दूरों नेड़ियों मेल आया सी सब सतगुरु जी तो विदायगी लैके अपने अपने घरां नूं चले जाते ने। इधर जिहड़ा बादशाह सी बादशाह शाहजहां उन्हें अपनी फौजां दे समेत जिस वेले जलंधर आके डेरा कीता ते जलंधर दे सूबे दा एक पुत्र सी वली खां। कहंदे वली खां ने सोचा कि हुण मैनूं मौका मिलिया, मैं अपने पिता दे बारे ते अपने भरावां दे बारे जाके दसना करा। इन्हें बहुत सुंदर भेटावां लईआं, घोड़े आदि लैणे कीते ते बादशाह दे कोल जाके ये बादशाह नूं अर्पण कीते। जदों ये वस्तुआं जड़ियां बड़ियां अमोलक सन इन्हें बादशाह नूं अर्पण कीतियां। बादशाह ने उस वेले इहदे पिता दे बारे पुछना कीता ते जिस वेले अब्दुल खां दे बारे पुछया ते फिर इसने मौका वेख के जवाब देना कीता। कहन लग्या कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बड़ा फतूर मचाया। जिस वेले रोहेले नगर दे विच सतगुरु जी गए ते उत्थे जाके घेरड़ भगवान दास नूं मारिया। उहदा पुत्र आके ते चंदू दा पुत्र आके इत्थे फरियादी होए, मेरा पिता फौजां लेके चलिया गया। दसन लग्या कि मेरे दो भरा भी जंग दे विच मारे, पिता की मौत हो गई। ते ये भी दस दिता कि 14,000 फौजां सतगुरु जी ने खत्म कर दित्तियां। कहन लग्या कि बादशाह सलामत, जे किते तुसीं सतगुरु जी नूं रोकदे नहीं ते फिर सतगुरु जी नूं रोकना मुश्किल हो जाएगा। कहंदे बादशाह ने हुक्म दे दिता कि 10,000 फौजां लेके सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं पकड़ के लेके आउणा करो। इन्ने समय नूं वजीर खां आ जांदा है जिहदा गुरु घर दे नाल बड़ा प्यार सी। फिर कहंदे वजीर खां ने उस वेले बादशाह शाहजहां नूं समझाउणा कीता कि बादशाह जिहड़ा गुरु हिंदू ते मुसलमानां दे विच फर्क नहीं रखदा वो किवें किसी नूं बिना गल तो मार सकदा। उस वेले समझाया कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जदों वो रहेले पिंड दे विच गए ते मुसलमानां ने बेनती की कि सतगुरु जी साडी नमाज पढ़न वास्ते मसीत नहीं। सतगुरु जी ने उस वेले मसीत तैयार करवाई। घेरड़ भगवान दास ने सतगुरु जी दे नाल ईर्खा कीती ते उस कारण करके वो घेरड़ भगवान दास आदक जिहड़े वो मारे गए। उहदे पुत्र ने आके फरियाद की ते ये जड़ा उस वेले अब्दुल खां सी अपने पुत्रां नूं अपनियां फौजां नूं लैके चलिया गया, जिस कारण करके ये भी जंग दे विच मारे गए।
उस वेले बादशाह जिहड़ा सी बड़ा खुश होया, कहन लग्या कि गुरु ने खुदा दा घर, परमेशर दा घर बनवाया। कहंदे फौजां नूं रोक दिता, वली खां दा निरादर किया, इहदा मरातबा जिहड़ा सी खोह लिया ते बादशाह इत्थों फिर लाहौर नूं चलिया जांदा है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह एक दिन कुछ फौजां सतगुरु जी ने नाल लईआं ने, अपने सुपुत्रां नूं नाल लिया। सतगुरु जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ पहाड़ां ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। एक थां ते रस्ते ते डेरा करदे ने। जिस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह, जो सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह दे ਵੱਡੇ सुपुत्र बाबा श्री चंद जी ने, उन्हां नूं मिलदे ने। ते जिस तरह बाबा श्री चंद जी सतगुरु जी दे कोलों एक सुपुत्र दी मंग करदे ने ते सतगुरु जी बाबा गुरदित्ता जी उन्हां दे भेंट करदे ने। सो पावन जां सरवण करन वास्ते अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदिआं सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़दिआं उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पर्वत की काछर को गए, कितक खेरन खेलत पए। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਛਰ ਪਰਬਤ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਿ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਤਰ ਤੋਂ ਰੰਗ ਤੇ ਲੈ ਸੁਤਚਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਰਸੇ ਤਪਤਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬੰਦਨ ਕੀਨ, ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰ ਸਮੁਖ ਆਸੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹੇਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਸੁਤ ਕੈ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹੋ ਪੁਰਖਾ ਕੇਤਕ ਹੈ ਨੰਦ, ਤਬ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਹੋਤੇ ਇਕ ਭਾ ਪਰ ਲੋਕੈ, ਚਤਰ ਆਪ ਕੋ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ 5 ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਯੋ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਇਕ ਹਮ ਦੇਹੋ,
ਅਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਰੱਖੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਤੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਕਰ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਵੱਡ ਸੁਤਰ ਪਿਓ ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਾਏ ਨਵੀਨ, ਟਿਕ ਬਿਠਾਏ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਧਰੋ ਨਮਰਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਧਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਧੰਨ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਲੀਨੋ ਪੂਰਬ ਤੁਮੈ, ਟੋਪੀ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਏ ਉਸ ਸਮੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੇ ਲਈ ਤੁਮ ਜੁਤ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਮੈ ਬਨਿਆਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਟੋਪੀ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਮ ਕੈ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੀਨ, ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਪਰ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰ ਕੇ ਲਖ ਚਿੱਤਾ, ਭਇਓ ਸੋ ਬਾਬੇ ਕੋ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ। ਆਹੀ ਬਸ਼ੇਸ਼ਨ ਸਭ ਜਗ ਲਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿਧ ਸਿਧ ਤਪ ਬਲ ਤੇ ਭਰੀ, ਟੋਪੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਪੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਤਕ ਦਿਓ ਸ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਪਾਸ, ਸੁਨੇ ਭਨੇ ਬਚ ਬਿਬਦ ਬਿਲਾਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਚੜੇ ਬੰਧਨਾ ਕਰ ਚਲ ਆਏ, ਸਤ ਦਰਵ ਤਟ ਕੇ ਥਲ ਦਿਖਰਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
बड़ो पुत्र समझायो तबे निजपुर करहा बसावन अबे। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰ। श्री अमृतसर चल पुने आए बस करके तक दिवस बिताए। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ज्येष्ठ पुत्र हृदय बो प्यारे सने स्नेह शरीर निहारे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। लखी भविष्यत गत चित माहू होन हार न मिटे कदाहू। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। सुत ते नगर बसावन चाहा जथा गुरनपुर हृदय उमाहा। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। एक दिन निकट बुलाए बिठाए नमर होए थिर पे सुख पाए। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, कहत पए अब कारज करो सैलन दिस सद्रव को तरो। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। केतेक परे अपर गिर है बुड्ढन शाह शांति कर है। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ। करत प्रतिखन धारत ध्याना तुमको मिलियो चाहे तिस थाना। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। श्री गुरु दिते सुन कर जोरे किम बैठो मेला किम लोरे। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੋਝ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। कहो कहाँ मैं तिसको जाए को कारज मिलबे होए जाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਵਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਸਭ ਭੇਤ ਬਤਾਵੋ, ਹੋਏ ਗੁਈਐ ਭੀ ਤਉ ਸੁਨਾਵੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈ ਆਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਰਹਤ ਹੁਤੋ ਤੈ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੂ, ਆਜ਼ਾਦੋਏ ਰਾਖਤ ਨਿਤ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪੈ ਪਾਨ ਕਰਤ ਸੋ ਰਹੈ, ਤਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਣ ਕਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੰਗ ਦੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਖਤ ਭਾਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਲਖੇ ਸੰਤ ਸੇਵਨ ਕਰ ਚਾਹੋ, ਅਜਾ ਦੁਗਦ ਆਨਤ ਭਾ ਪਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਓ ਤੁਮ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ, ਉਚਿਤ ਸੇਵਕੇ ਯੋਂ ਲਖ ਪਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਅਯੰਤੇ ਦੁਗਦ ਧਰਿਓ ਏ ਆਨ, ਅਚੋ ਸੰਤ ਜੀ ਰੁਚ ਕੋ ਠਾਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਬੂਝਨ ਕੀਨ, ਤਪ ਕੋ ਤਪਤ ਸਫਲ ਭਾਚੀਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਪਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੇ ਨੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਕਰਤ ਚਿਤ ਜਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਜੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਉੱਚੇ ਬਚ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੂ, ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਸੁਨਨ ਚਿਤ ਚਾਹੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਰੁਖ ਲਖਿਓ ਭਨੈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਜਗ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹਤ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਤਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਜਾਤ ਜਗ ਤੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਨਾਮ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰਿਓ, ਕਹਿਓ ਕੇ ਮੋਹਿ ਨਿਹਾਲ ਅਬ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨਤ ਹੋ ਤੋ ਜਸ ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ, ਮਿਲਬੇ ਚਾਹਤ ਰਹਤ ਚਿਤ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਜਾਨ ਆਨ ਅਬ ਮਿਲੇ, ਕਰੋ ਅਧਕ ਤਪ ਸੇ ਫਲ ਫਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਤਪ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਮਮ ਹੋਏ ਗਇਓ ਕਲਿਆਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਸ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਆਦਕ ਤਬ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਦਇਓ ਉਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਇੰਦਰੀਏ ਸੰਬੰਧ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਜਾਨੋ ਦੁਖ ਜੋਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੋ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ, ਨੈ ਸੰਬੰਧ ਇੰਦਰੀਏ ਸੰਗ ਧਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਾਗਰਤਾ
ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਕੂਰਮ ਸਮ ਇਕੱਠੋ ਹੋਏ ਰਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਥਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸੰਗ ਲਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੋ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਤੋ ਭੇਦ ਲਖ ਸਾਧੋ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਈ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਦ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਬੈਠੇ ਜੁਗ ਜਾਮ ਬਿਤਾਏ, ਬਾਲੇ ਕੈ ਕਰ ਲੀਨ ਜਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਬ ਸੁਧ ਭਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਗਹੇ, ਰਾਖੋ ਸੰਗ ਜੋਰ ਕਰ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਧ ਹੋਈ ਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਈਓ, ਤਨਕ ਭੇਦ ਸੁਨ ਸਭ ਕਿਛ ਪਈਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਬਿਖ ਦ્વੈਤ, ਦੂਰ ਕਰੀ ਬੜ ਸੰਕਟ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਵੈਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਿਆ। ਤਿਆਗਿਓ ਜਾਏ ਨ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰਾ, ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਬ ਤੁਵ ਕਾਜ ਗਇਓ ਸਭ ਹੋਏ, ਬੈਠੋ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਪਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਕਰ। ਅਧਿਕ ਅਰਬਲ ਤੇਰੀ ਅਹੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਹਮ ਪਾਛੈ ਰਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਮੇਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਬਲੋ ਛਠਮ ਸਰੂਪ ਹਮਾਰੋ, ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਤਨ ਹੋਏ ਤਿਹਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਮ ਸੁਨ ਬਿਸਮਿਓ ਬੂਝਨ ਲਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਮ ਲਖੋਂ ਧਰੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਤੇ ਬਤਾਏ, ਰਹੋ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਦਇਓ ਸੁਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤੇ ਦੱਸਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਸੁਤ ਹੋਏ, ਤੋ ਕਹੋ ਆਨ ਮਿਲੇ ਜਬ ਸੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਬ ਲੋ ਸਿਮਰ ਧਿਆਨ ਕੋ ਠਾਨੋ, ਨਗਰ ਬਸਾਵੇ ਸੋ ਤਬ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਤ ਮਨ ਥਿਰਤਾ ਕੋ ਸਿਧ ਕਰੀਐ, ਪਰੇ ਦਵੈਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹਰੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਮ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਤਬ ਕੋ ਤਾਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸੋ ਠਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀਰ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਕਰਤ ਉਡੀਕਾ, ਭਇਓ ਮਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ ਸੁਰ ਨੀਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲੋ ਕਰੋ ਪੁਨ ਡੇਰਾ, ਨਗਰ ਬਸਾਵੋ ਆਪਨ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਥਾ ਰਚੇ ਪੁਰ ਬੜੇ ਹਮਾਰੇ, ਤਿਮ ਤੁਮ ਰਚੋ ਆਪਨ ਪੁਰ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।